Hello students, how are you? Today we are going to learn about General Science chapter, the living world, adaptations and classifications. So, in what different ways is the diversity in living things seen? म्हणजेच आपल्या सभोवताली जे काही लिव्हिंग थिंग्स मीन्स सजीव प्राणी जे आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला काय विविधता जाणवते? डायव्हर्सिटी म्हणजेच विविधता. ओके, सो इन व्हॉट डिफरंट वेज इज द डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग सीन? सो फर्स्ट, some plants they are colorful. Some plants are huge in size, while some plants cannot be seen without a microscope. Now some plants are huge in size. Huge in size means they are so big, while some plants cannot seen without a microscope. Means some plants are so small that we cannot see them with our naked eyes. We can see them with the help of a microscope only. For example, algae means this plant we can see under a microscope. Now, some plants grow in water. काही प्लांट्स आहेत त्या पाण्यामध्ये वाढतात. whereas some plants found in desert region. काही प्लांट्स ज्या आहेत त्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये आढळून येतात. some plants that found in a snowy region. काही प्लांट्स जे आहेत त्या स्नोई रिजन मध्ये म्हणजेच बर्फाळ प्रदेशामध्ये आढळून येतात. some plants have colorful flowers. Like plants, animals to show diversity. Now we have seen about the diversity in plants. Means some plants are huge in size. Some plants we cannot see them with a microscope. Some plants grow in water. Some plants found in a desert region. Some plants found in a snowy region. Some plants have colorful flowers. Okay, so like plants, animals टू शो डायव्हर्सिटी. म्हणजेच जसं वनस्पतींमध्ये आपल्याला ही विविधता आढळून येते तशीच आपल्याला प्राण्यांमध्ये सुद्धा विविधता आढळून येते. मीन्स वी कॅन सी द डायव्हर्सिटी इन एनिमल्स ऑल्सो. नाउ सम एनिमल्स दे आर युनिसेल्युलर. नाउ व्हॉट इज मीन बाय युनिसेल्युलर? Unicellular means the animals, their body that is made up of a single cell only. म्हणजे असे प्राणी की ज्यांची शरीर रचना फक्त एका सिंगल सेल पासून बनलेली आहे. ओके, नाउ सम एनिमल्स दे आर मल्टीसेल्युलर. आता काही जे आहेत एनिमल्स दे आर मल्टीसेल्युलर म्हणजे त्यांच्या शरीरामध्ये एकापेक्षा जास्त सेल्स असतात. मीन्स देअर इज ए मेनी cells in their body. Then now what is adaptation then? Okay, okay, one point is remaining. Some animals I have told you that they are unicellular. Some animals they are multicellular. Some animals they are vertebrates. Vertebrates म्हणजेच ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा असतो. ओके, they can stand easily and walk easily. Now some are invertebrates. Invertebrates means ज्यांना पाठीचा कणा नसतो. ओके, some animals they are aquatic. काही एनिमल्स असे आहेत की जे पाण्यामध्ये राहतात. some are terrestrial. some are amphibian. काही सस्तन वर्गातले आहेत. ओके का, म्हणजे जे पाण्यावरही राहू शकतात, जमिनीवरही राहू शकतात. ओके, देन सम आर रेप्टिलियन. रेप्टिलियन म्हणजे सरपटणारे. काही एनिमल्स आहेत ते सरपटणारे आहेत. अँड सम एनिमल्स दे आर एरियल. आणि काही एनिमल्स जे आहेत ते
हवेमध्ये राहतात. ओके, मीन्स देअर इज ए ग्रेट डायव्हर्सिटी इन एनिमल्स ऑल्सो. थोडक्यात काही एनिमल्स एका पेशीपासून बनलेले असतात, मीन्स दे आर युनिसेल्युलर. सम एनिमल्स दे आर मल्टीसेल्युलर, ते अनेक पेशींपासून बनलेले असतात. सम आर व्हर्टेब्रेट्स, सम आर इनव्हर्टेब्रेट्स, सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर amphibian, some are aerial, etc. Okay, so in short, there is a great diversity in plants and animals. So now your next concept is adaptation. Now what is adaptation? Adaptation ला मराठीमध्ये अनुकूलन असं म्हटलं जातं. मग what is the definition of adaptation then? मग त्याची व्याख्या काय दिलेली आहे? So gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust their surroundings. Such changes are called adaptations. थोडक्यात काय? Gradual changes occur in the body parts. ओके, म्हणजे शरीर रचनेमध्ये झालेले बदल. अँड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजेच प्राण्यांच्या शरीरामध्ये किंवा वनस्पतींच्या शरीरामध्ये त्यांच्या असणाऱ्या त्यांच्या सवयी विच हेल्प देम टू ऍडजस्ट देअर सराउंडिंग, म्हणजे शरीर रचना आणि शरीर रचनेमध्ये झालेला बदल. ओके, यांच्यामुळे दे कॅन ऍडजस्ट देअर सराउंडिंग, त्यांच्या सभोवतालच्या वातावरणाशी ते मिळते जुळते घेतात. ओके, मीन्स दे कॅन ऍडजस्ट देअर सराउंडिंग. सो सच चेंजेस, दॅट चेंजेस आर कॉल्ड ॲज ॲडॅप्टेशन. त्याला काय म्हटलं जातं तर ॲडॅप्टेशन असं म्हटलं जातं, म्हणजेच अनुकूलन असं म्हटलं जातं. ओके, देन there are 6 types of adaptation in plants. प्लांट्स मध्ये 6 प्रकारचे हे अनुकूलन आपल्याला बघायला मिळतात. सो फर्स्ट इज adaptation in aquatic plants. adaptation in aquatic plants means, म्हणजेच मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणूया की जलीय वनस्पतींमध्ये आढळून येणारे अनुकूलन. So first point is that some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil. Okay, means some aquatic plants are firmly rooted in the soil. Means म्हणजेच त्यांच्यामध्ये त्यांची वनस्पतींची असणारी जी मुळं आहेत ती जमिनीमध्ये घट्ट रोवलेली असतात. ओके, their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. Their stems are submerged म्हणजे ते देखील पाण्यामध्येच असतात. and their leaves and flowers float on the surface, म्हणजे त्यांची जी पानं असतात, फुलं असतात, ते पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगत असतात. Now next point is some plants entirely afloat, म्हणजे काही प्लांट्स अशा आहेत की त्या पूर्णपणे पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगतात. Their roots are not anchored in the soil, त्यांचे जे रूट्स असतात ते मातीमध्ये रुतलेले नसतात. The surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. म्हणजेच हे जे काही जलीय वनस्पती आहेत त्या जलीय वनस्पतींचे लीव्स आणि स्टेम्स यांचा जो सरफेस आहे, पृष्ठभाग आहे, तो एका विशिष्ट प्रकारच्या मेणासारख्या थराने आच्छादलेला असतो. ओके, the surface of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Then leaves of some plants are thin and slender like a ribbon. काही वनस्पतींचे
जी पानं आहेत दे आर थिन, थिन म्हणजे पातळ, पातळ असतात. अँड स्लेंडर लाईक ए रिबन, रिबन प्रमाणे असतात. ओके, सो धिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टँड फास्ट करंट्स ऑफ वॉटर. ओके, म्हणजे त्यांच्या ह्या शेपमुळे this shape helps them to withstand fast current of water. जेव्हा पाण्याचा जलद गतीने प्रवाह येतो त्यामध्ये त्या तग धरून उभ्या राहू शकतात. ओके, then air spaces in stems and petioles are useful for floating in water. त्यांचे जे स्टेम्स असतात, इन देअर स्टेम्स देअर इज ए एअर स्पेस, म्हणजे हवेसाठी पोकळी असते. अँड बिकॉज ऑफ दिस रिझन इट इज युजफुल फॉर फ्लोटिंग ओव्हर वॉटर. पाण्यावर त्या सहजपणे तरंगू शकतात. ओके, मीन्स दिस वी हॅव सीन अबाउट द अडॅप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन aquatic region. So now which plants are there? So examples of aquatic plants are water lettuce, lotus, and water lily. These are some examples of aquatic plants. Now, now what we have to do? We have to take two potted plants. Okay, so in one pot we have to take a cactus plant, and in other pot we have to take a leafy plant. Now what we have to do? We have to tie plastic bags loosely around the leaves of these plants and keep these pots into the sunlight from early in the morning. And in the afternoon, what we have to do? We have to take that pots into the classroom. Now observe it. So what will you see? So we can see that more droplets of water vapor get collected in a bag of leafy plant. ओके, आपल्याला काय करायचंय? दोन पॉटेड प्लांट्स घ्यायचे आहेत. ओके, एका पॉटेड प्लांट मध्ये आपल्याला काय करायचंय तर कॅक्टस प्लांट घ्यायची आहे आणि किंवा निवडुंगाचं झाड, आणि दुसऱ्या पॉट मध्ये आपल्याला एक लिफी व्हेजिटेबल, खूप पानं असलेली एक प्लांट घ्यायची आहे. ओके, आणि काय करायचंय? वी हॅव टू टाय ए थिन प्लास्टिक बॅग लूजली अराउंड दॅट प्लांट. त्या दोघही प्लांट भोवती आपल्याला प्लास्टिक बॅग टाय करायची. त्यानंतर काय करायचंय? वी हॅव टू टेक दिस पॉटेड प्लांट्स इन टू द सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग. सकाळपासून त्या उन्हामध्ये नेऊन ठेवायच्या. अँड इन द आफ्टरनून टेक इट बॅक इन टू द क्लासरूम. परत त्यानंतर दुपार झाली की त्यांना घेऊन यायचंय वर्गामध्ये. नाउ व्हॉट विल युअर ऑब्झर्वेशन? तुमचं ऑब्झर्वेशन काय असेल? तुम्हाला काय आढळून येईल? सो वी कॅन सी मोर ड्रॉपलेट्स ऑफ वेपर गेट कलेक्टेड इन ए बॅग ऑफ लिफी प्लांट. जी लिफी प्लांट आहे त्या लिफी प्लांटला टाय केलेली जी पॉलिथिन बॅग आहे त्यामध्ये आपल्याला खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतील. ओके, सो व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट? So we can see less droplets of water get collected in the bag of cactus. म्हणजे ज्या कॅक्टस प्लांटला आपण पॉलिथिनची बॅग टाय केलेली आहे तर त्या बॅगेमध्ये देखील ड्रॉपलेट्स असतील, बट दे आर व्हेरी लिटिल इन क्वांटिटी. ते खूप कमी प्रमाणात असतील. सो व्हाय इज इट सो? हे असं का घडलं बरं? तर
दिस इज बिकॉज ऑफ इव्हॅपोरेशन, बाष्पीभवनामुळे. इव्हॅपोरेशन म्हणजेच काय? बाष्पीभवन. देअर इज ए इव्हॅपोरेशन. सो अबाउट डेझर्ट प्लांट्स आर आयदर लिफलेस. आता महत्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, सम मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेझर्ट प्लांट्स आर लाईक दॅट. फर्स्ट वन इज डेझर्ट प्लांट्स आर आयदर लिफलेस. पहिली गोष्ट म्हणजे ते लिफलेस, म्हणजे त्यांना पानच नसतात. वाळवंटी प्रदेशामध्ये ज्या वनस्पती आपण बघतो त्या कशा असतात? दे आर लिफलेस, त्यांना पानं नसतात. ऑर देअर लिव्ज आर लाईक स्मॉल निडल्स, किंवा त्यांची जी पानं असतात ते कसे असतात? तर स्मॉल निडल प्रमाणे, असे बारीक अणुकुचीदार सुई प्रमाणे असतात. ऑर मॉडिफाईड इनटू थॉर्न्स, किंवा त्यांचे जे पानं असतात त्या पानांचं मॉडिफिकेशन कशामध्ये झालेलं असतं? काट्यांमध्ये झालेलं असतं. ड्यू टू धिस दे लूज व्हेरी लिटिल वॉटर बाय इव्हॅपोरेशन. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं की ते खूप कमी प्रमाणामध्ये इव्हॅपोरेशन घडून येतं. द स्टेम स्टोअर्स वॉटर अँड फूड अँड इज देअरफॉर फ्लेशी. त्या प्लांट्सचे जे स्टेम्स असतात ते काय करतात? दे स्टोअर वॉटर अँड फूड अँड देअरफॉर दे आर फ्लेशी, म्हणून ते असे मांसल असतात. द स्टेम आर ग्रीन इन कलर as they perform photosynthesis. Now, the stems of these plants, they are green in color. त्यांचे जे देठ असतात ते कसे असतात? हिरव्या रंगाचे असतात. Why? As they perform photosynthesis. Now, photosynthesis म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतात. आता तुम्ही म्हणाल प्रकाश संश्लेषण काय? What is meant by photosynthesis? So photosynthesis means the green plants in presence of sunlight with the help of chlorophyll and carbon dioxide and with the help of water made their own food material. That process is called as photosynthesis. Okay, clear it? म्हणजेच थोडक्यात मराठीमध्ये सांगते तुम्हाला, प्रकाश फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण या क्रियेद्वारे वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. मग ते कशा करतात? तर हिरव्या वनस्पतींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या क्लोरोफिल, हरित द्रव्य, या लवकामूळच्या मदतीने सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू यांच्या मदतीने त्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. त्यालाच काय म्हटलं जातं? प्रकाश संश्लेषण. दॅट इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस. क्लिअर इट? नाउ नेक्स्ट, रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. म्हणजे हे जे डेझर्ट प्लांट्स आहेत त्यांचे जे रूट्स आहेत they penetrate deep into the soil. जमिनीमध्ये खोलवर गेलेले असतात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, some roots spread away into the soil in search of water. Now it is a desert region. उष्ण वाळवंटी प्रदेशात आहे. There is a scarcity of water. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे, पाणी नाहीये. त्यामुळे that's why some roots spread away into the soil. म्हणून काही वनस्पतींचे हे जे रूट्स आहेत हे दूरवर पर्यंत स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वॉटर. पाण्याच्या शोधामध्ये ते दूरवर पर्यंत रुतलेले असतात किंवा पसरलेले असतात. नाउ नेक्स्ट, ऑन द स्टेम देयर इज ए थिक लेयर ऑफ वॅक्सी सबस्टन्स. म्हणजे ह्यांचे जे स्टेम्स असतात त्या स्टेम्सवर सुद्धा वॅक्सी सबस्टन्सचा लेयर असतो. देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वॅक्सी सबस्टन्स. मेणाप्रमाणे असणारा थर असतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस वॅक्सी सबस्टन्स द इव्हॅपोरेशन टेक व्हेरी लेस इन क्वांटिटी. खूप कमी प्रमाणामध्ये बाष्पीभवन घडून येतं. नाउ द नेक्स्ट, adaptation of plants of snowy region.
म्हणजेच जे स्नोई रिजन म्हणजे बर्फाळ प्रदेश, बर्फाळ प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या ज्या प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये झालेलं अनुकूलन. So in this region trees are conical in shape. Means first characteristic is what? In this region trees are conical in shape. बर्फाळ प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या ह्या ज्या वनस्पती आहेत त्या मोस्टली कोनिकल शेप मध्ये असतात. आता कोनिकल शेप मीन्स डू यू नो इट इज जस्ट लाईक ए कोन. देयर इज ए हेवी स्नोफॉल. हेवी स्नोफॉल मीन्स तिथे खूप प्रमाणामध्ये बर्फवृष्टी होते, स्नोफॉल. अँड एक्स्ट्रीम कोल्ड इन दिस रिजन. आणि ह्या रिजन मध्ये खूप कडाक्याची थंडी असते. सो the conical shape prevent the snow from accumulating on the tree. ह्या conical shape मुळे काय होतं? It prevents the snow. त्या बर्फाला तो प्रतिकार करतो, रोखतो फ्रॉम accumulating on the tree. झाडावर पानांवर जमा होण्यापासून तो वाचवतो या शेपमुळे. The thick bark helps the tree to withstand the cold. म्हणजे ह्या झाडांचं जे थिक असं, म्हणजे थिक म्हणजे जाड, त्यांचं जे खोड असतं हे थिक असतं. मग ते का असतं, का वाय इट इज अडॅप्टेड सो? सो द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टँड द कोल्ड. म्हणजे कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुद्धा ते प्लांट किंवा ट्री तग धरून राहू शकते. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी थिक. सो फॉर एक्झाम्पल deodar and pine trees are there. Now next is adaptation in plants of forest region. Forest म्हणजे आपले जंगल, जंगलामध्ये, घनदाट जंगलामध्ये आढळून येणाऱ्या वनस्पतींमधील adaptation. So first point is a variety of plants like trees, shrubs and herbs are found in the forest. Means there are a variety of plants. So variety of plants means there are trees, झाडं असतात, मोठमोठे वृक्ष असतात, shrubs, झुडपं असतात. They are found in the forest. Now for getting sunlight there is a competition among plants. Because of this forest region there is a competition among the plants. वनस्पतींमध्ये, झाडांमध्ये कॉम्पिटिशन लागलेली असते. कशाचे कॉम्पिटिशन? फॉर गेटिंग ए सनलाइट, सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी. ओके. हेन्स ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट. हेन्स ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट. म्हणून सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी ते उंच उंच वाढत जातात. क्लाइंबर्स अँड वाईन्स ऑल्सो ग्रो टू ए ग्रेट हाईट. म्हणजे जे क्लाइंबर्स म्हणजे जे दुसऱ्याचा, आणि वाईन्स म्हणजे दुसऱ्याचा सपोर्ट घेऊन वाढणारे. फॉर एक्झाम्पल ग्रेप. सो क्लाइंबर्स अँड वाईन्स ऑल्सो ग्रो टू ए ग्रेट हाईट. ते सुद्धा खूप प्रचंड अशा हाईटने वाढलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल स्प्रिंग लाईक टेंड्रिल्स. म्हणजे अशा प्रकारचे हे जे क्लाइंबर्स आहेत, वाइल्ड क्लाइंबर्स, they also grow to a great height. Now the next point is adaptation in grassland plants. म्हणजेच गवताळ प्रदेशामध्ये आढळणारे जे काही वनस्पती आहेत त्यामध्ये आढळणारं अनुकूलन. सो a variety of bushes and grasses are found in grassland. म्हणजे हे जे ग्रासलँड आहेत, गवत आहे आपलं पूर्ण आहेत, त्यामध्ये ए व्हरायटी ऑफ बुशेस म्हणजे खूप साऱ्या प्रकारचे बुशेस म्हणजे झुडपं आणि गवत विविध प्रकारचं. देयर इज अ व्हरायटी ऑफ बुशेस अँड ग्रासेस दॅट आर फाउंड इन ए ग्रासलँड. नाउ फायब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन. आता हे जे ग्रासलँड आहेत, ग्रासलँड मध्ये असणारे हे जे बुशेस अँड ग्रासेस आहेत, व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ दॅट? देअर फायब्रस रूट्स. म्हणजे त्यांचे जे काही हे मुळं आहेत ते मुळं काय करतात? दे आर डुईंग ए ग्रेट फंक्शन. दिस रूट्स दे प्रिव्हेंट द सॉइल इरोजन. म्हणजे सॉइल इरोजन म्हणजे काय? की जमिनीची होणारी, मातीची होणारी जी धूप आहे ती धूप रोखण्याचं काम कोण करतं? तर हे ग्रासलँड करतं.
ओके. सो ग्रासेस इन कोल्ड रिजन आर व्हेरी शॉर्ट. काही कसे असतात हे खूप शॉर्ट असतात. हेन्स एनिमल्स लाईक रॅबिट आर फाउंड इन सच रिजन. म्हणजे रॅबिट, ससा, ससासारखे जे प्राणी आहेत हे असे छोट्याशा गवताळ प्रदेशामध्ये सहजपणे राहू शकतात. फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रिजन आर डेन्स. म्हणजे असे इक्वेटोरियल रिजन मध्ये असणारे जे फॉरेस्ट आहेत ते आर डेन्स म्हणजे घनदाट असतात. Hence, animals like tiger, elephant, deer, etc. Means all the wild animals, they can remain hidden in these grasses. म्हणजे अशा प्रकारचे जे ग्रासलँड आहे और फॉरेस्ट आहे त्यामध्ये हे एनिमल्स लपून राहू शकतात. Vast meadows are found in hilly areas as well as plains. म्हणजे अशा प्रकारचे जे मिडोज म्हणजे गवताची जे पूर्ण आहेत दे आर फाउंड इन हिली एरियाज. म्हणजे टेकडीचा प्रदेश असेल, प्लेन्स असतील अशा ठिकाणी ते आढळून येतात. ओके. सो स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव सीन द adaptation of plants, that is in I think 5 types are there. First one is adaptation in aquatic plant, then adaptation in desert plant, adaptation in plants of snowy region, adaptation in plants of forest region, and adaptation in grassland lands. Okay, means 5 types of adaptations in plants only. We have seen today. Now our next important point is that adaptation for ingestion of food in plants. So adaptation for ingestion of food in plants म्हणजेच वनस्पतींमध्ये फॉर इंजेशन ऑफ फूड म्हणजेच अन्न ग्रहण करून घेण्यासाठी काय अनुकूलन झालेलं असतं तर ते आपल्याला बघायचंय. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज most of the plants they are autotrophic. Now what is autotrophic? Do you know about it? Autotrophic means the plants they can prepare their own food material. ओके. म्हणजे अशा वनस्पती जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. अशा वनस्पती ज्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. नाउ सम प्लांट्स आर पॅरासिटिक. काही प्लांट्स आहेत त्या कशा आहेत पॅरासिटिक. पॅरासिटिक मीन्स दे हॅव टू डिपेंड ऑन दी अदर प्लांट्स. म्हणजे त्यांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागतं अन्नासाठी. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल डॉडर. डॉडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज केस्टुटा. डॉडर नावाची ही जी प्लांट आहे तिला दुसरं नावही आहे केस्टुटा. विच इज ए लिफलेस. ती कशी आहे तिला पानं वगैरे नसतात. इट इज अ लिफलेस प्लांट अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. आणि लिफलेस असल्यामुळे इट कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण क्रिया ती करू शकत नाही. मग प्रकाश संश्लेषण क्रिया जर होत नसेल तर ती अन्न तयार करू शकेल का? नो. ओके. मीन्स बिकॉज ऑफ द ऍब्सेन्स ऑफ क्लोरोफिल it cannot make their own food material. Such type of plants they are called as parasitic plants. त्यांना आपण परपोषी असं म्हणतो. ऑटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी. स्वयंपोषी म्हणजेच स्वतःचं पोषण स्वतः करणे. ओके. अँड पॅरासिटिक म्हणजेच परपोषी म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे. नाउ there are hosterial roots for sucking and absorbing nutrients from the host plant. म्हणजे ह्या ज्या प्लांट आहेत ज्या दुसऱ्या वनस्पतीवर डिपेंड करतात अन्नासाठी त्यांच्यामध्ये काय असतं दे आर हॅव्हिंग ए रूट्स. त्यांना कशी असतात मुळं असतात. कशासाठी असतात मुळं? फॉर सकिंग अँड ऍब्सॉर्बिंग न्यूट्रियंट्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट. म्हणजे त्या ज्या वनस्पतीवर डिपेंड आहेत त्या वनस्पतींमध्ये असणारे महत्वाचे न्यूट्रियंट्स ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये रूट्स असतात. इट ग्रोज ऑन ए होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट म्हणजे त्या जिच्यावर अवलंबून राहतात त्या प्लांटला होस्ट प्लांट म्हणतात. ओके.
So fungi cannot perform photosynthesis. This is given one example. If fungi cannot perform photosynthesis because of absence of chlorophyll. हरित लवके किंवा हरित द्रव्य म्हणूया आपण. Because of absence of chlorophyll, they cannot perform photosynthesis. ते photosynthesis प्रकाश संश्लेषण क्रिया करू शकत नाही. They obtain food from भाकरी and bread. भाकरी आणि ब्रेड माहिती आहे ना तुम्हाला सर्वांना, यू आर फॅमिलियर विथ इट. हा, भाकरी अँड ब्रेड. सो दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम इट. Then they have roots like fibers for absorption of food. They are having roots. त्यांच्यामध्ये काय असतात, मुळं असतात फायबर लाईक स्ट्रक्चरचे. फॉर व्हॉट पर्पज? फॉर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, म्हणजे अन्न ग्रहण करून घेण्यासाठी, अन्नाचं शोषण करण्यासाठी दे आर हॅव्हिंग फायबर लाईक रूट्स. नाउ प्लांट्स नीड NPK फॉर देअर ग्रोथ. Now what is this NPK? NPK काय भानगड आहे? हा, so plants need NPK. NPK means nitrogen, N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. Okay, means plants need nitrogen, potassium and phosphorus for their growth. Now plants that grow in soil which is deficient in nitrogen, म्हणजे अशा plants that grow in soil की ज्या जमिनीमध्ये वाढतात पण which is deficient in nitrogen, की जिथे नायट्रोजनची डेफिशियन्सी आहे, कमतरता आहे. सो प्लांट्स लाईक ड्रॉसेरा. ड्रॉसेरा नावाची जी प्लांट आहे तिला सनड्यू असंही म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन इज व्हिनस फ्लायट्रॅप. व्हिनस फ्लायट्रॅप नावाची वनस्पती आहे आणि एक पिचर प्लांट आहे. ओके, सो दिस प्लांट्स फुलफिल देअर नीड फॉर नायट्रोजन बाय कन्झ्युमिंग इन्सेक्ट्स. म्हणजे ह्या ज्या मी आता प्लांट सांगितल्या तुम्हाला, तर त्या प्लांट्स काय करतात, स्वतःची नायट्रोजनची डेफिशियन्सी पूर्ण करण्यासाठी ते काय करतात, ते कन्झ्युम इन्सेक्ट्स. ते कीटकांना भक्ष्य करतात, कीटकांना खातात. ओके, अँड दिस प्लांट्स दे आर कॉल्ड ॲज इन्सेक्टिसाइड प्लांट्स ऑल्सो. म्हणजे ह्या अशा ज्या प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्सला कीटकभक्षी वनस्पती असंही म्हटलं जातं. कुठले एक्झाम्पल सांगितले मी तुम्हाला? विच एक्झाम्पल्स आय हॅव टोल्ड यू? ड्रॉसेरा. The other name of Drosera is sundew. Then next one is Venus flytrap and third one is pitcher plant etc. म्हणजे अशा टाइपच्या ज्या प्लांट्स आहेत, these plants they are also called as insecticide plants because they capture insects and fulfill their food need. So, okay students, we have today completed up about this point, adaptation for ingestion of food in plants. Next, we'll see in our next lecture. Goodbye.